کہ رفع یدین جو ہے یہ اس کا جو ترک ہوا ہے یہ صحابہ نے کیا ہے یا تابعین نے کیا؟ کس نے ترک کیا سب سے پہلے؟ تابعین نے. میرا اس پہ مسئلہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد علی مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ رفع یدین کا ترک کس نے کیا، تابعین نے کیا یا صحابہ نے کیا؟ اور حضرت نے انتہائی دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ رفع یدین کا ترک تابعین نے کیا. یہ محمد علی مرزا کا بہت بڑا جھوٹ، دھوکہ اور فراڈ ہے. رفع یدین کا ترک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا. چونکہ اس نے اپنی گفتگو میں تابعین کو صحابہ کرام کے مقابل پیش کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رفع یدین کو ترک کرنے والے لوگ وہ صحابہ کرام نہیں بلکہ تابعین ہیں. آج میں انشاءاللہ مختصر وقت میں آپ کے سامنے 3 صحابہ کرام کا عمل پیش کروں گا جو پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. نمبر 1 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے آپ سنیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل. آپ کا عمل کس نے نقل کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ نے. وہ فرماتے ہیں حدثنا یحییٰ بن آدم. امام ابو بکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا یحییٰ بن آدم نے. وہ روایت کرتے ہیں حسن بن عیاش سے. وہ روایت کرتے ہیں عبد الملک بن ابجر سے. وہ روایت کرتے ہیں زبیر بن عدی سے. وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے. اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال صلیت مع عمر. میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی. فلم يرفع يديه في شيء من صلاته الا حين افتتح الصلاة. حضرت اسود کا بیان سنیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افتتاح صلاۃ کے علاوہ، نماز کے شروع کے علاوہ پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2454 جو آپ کے سامنے روایت پیش کی گئی ہے. اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الدرایا میں فرماتے ہیں وَهَذَا رِجَالُهُ ثِقَاتٌ. انہوں نے یہ حدیث نقل کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، معتبر ہیں، قابل اعتماد ہیں. اس روایت کی سند بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ شرح معانی الاثار میں اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفع یدین نہ کرنے والی روایت کے متعلق حضرت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، راوی بھی ثقہ، حدیث بھی صحیح. اس حدیث صحیح سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ثانی خلیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. اس لیے محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ رفع یدین کا ترک صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے کیا، یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے. نمبر 2 حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیے. حضرت امام ابو بکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں حدثنا وکیع. ہم سے بیان کیا امام وکیع نے. وہ روایت کرتے ہیں امام ابو بکر بن عبداللہ بن قطاف النحشلی سے. وہ روایت کرتے ہیں عاصم بن کلیب سے. وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے. ان کے والد کلیب فرماتے ہیں ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة ثم لا يعود. قلیب بن شہاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ثقہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں بے شک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. ثم لا يعود، اس کے بعد آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے. سبحان اللہ، یہی عمل احناف کا ہے. لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہو یہ اس لیے رفع یدین نہیں کرتے، وہاں ابو حنیفہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا. عوام اہل سنت اور پوری دنیا کے مسلمانوں سنو، یہ محمد علی مرزا اور غیر مقلدین جھوٹ بولتے ہیں. ہم رفع یدین نہیں کرتے. کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2442 پر موجود ہے.
इस रिवायत के बारे में भी अल्लामा इब्न हजर ने अद्दराया में लिखा रिजालहु सिकातुन, इसके तमाम रावी सिका हैं। वकी भी सिका, अबू बकर नहशली भी सिका, आसिम बिन कुलैब भी सिका, कुलैब बिन शिहाब भी सिका। सिका रावियों पर मुश्तमिल ये सनद बिल्कुल सही है। हज़रत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मआनिल आसार में लिखा हदीस अली इज़ा सहा, हदीस अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सही है। वफीही अकबरुल हुज्जति लिकौली मन ला यरफा, फरमाया कि इसमें बहुत बड़ी दलील है उस शख्स के लिए जो नमाज में रफ़उल यदैन नहीं करता। हम रफ़उल यदैन से फरार नहीं होते बल्कि उसको एक मनसूख अमल मानते हैं। तुम तरके रफ़ा यदैन की सुन्नत से फरार होते हो। लोगों पर प्रेशर डालने के लिए मौलाना इलियास गुम्मन साहब के ऊपर तस्वीर लगाई हुई है। लोग समझे बहुत बड़ा आलिम है, इलियास गुम्मन साहब को जवाब दे रहा। वो तेरी हैसियत क्या है? झूठ बोलता है, धोखा देता है। ताबईन ने तर्क किया सबसे अव्वल नहीं, सहाबा कराम ने किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहली तकबीर के अलावा रफ़उल यदैन नहीं करते थे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहली तकबीर के अलावा रफ़अ यदैन नहीं करते थे। दोनों रिवायतें सही है मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक। अब तीसरी रिवायत सुनिए। जब ये मसला रफ़अ यदैन बयान करते हैं तो सबसे पहले हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत बयान करते हैं। आओ इन्हीं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से दिखाता हूँ जो पहली तकबीर के अलावा रफ़अ यदैन नहीं करते थे। सुनिए, यह भी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है। इमाम इब्न अबी शैबा फरमाते हैं हद्दसना अबू बकर इब्न अय्याश, हमसे बयान किया अबू बकर बिन अय्याश ने। वो रिवायत करते हैं हुसैन से, वो रिवायत करते हैं मुजाहिद से। इमाम मुजाहिद फरमाते हैं मा रअयतु इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यरफ़उ यदैहि इल्ला फी अव्वल मा यफ्ततिहु। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं मैंने नहीं देखा इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला को कि आप अपने हाथों को उठाते हूँ मगर उस तकबीर में जिससे आप नमाज शुरू करते थे। वो कैसे वाज़ेह लफ्ज़ में फरमाते हैं मैंने कभी देखा ही नहीं इब्न उमर को कि पहली तकबीर के अलावा रफ़उल यदैन करते हूँ। ये रिवायत भी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की है 2452 नंबर पर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला की इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं। अबू बकर बिन अय्याश सिका, हुसैन बिन अब्दुर्रहमान सिका, इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह बिल इत्तिफाक सिका। बाद लोग अबू बकर बिन अय्याश पर जरा करते हैं। जनाब ये सही बुखारी शरीफ का रावी है। सही बुखारी किताबुत तफसीर सूरतुल हशर की तफसीर में एक रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की है। उसकी सनद पता क्या है? अबू बकर अन हुसैन, यानी यही सनद इसका थोड़ा सा हिस्सा सही बुखारी में भी मौजूद है। यार कैसा अजीब फैसला करते हो। अबू बकर अन हुसैन वाली रिवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में अहनाफ के हक में आ जाए तो ज़ईफ ठहरती है, अबू बकर अन हुसैन की रिवायत सही बुखारी में आ जाए तो सही ठहरती है। अजीब फैसला करते हो। अहनाफ के हक में रिवायत आए तो ज़ईफ ठहरे और वही सनद सही बुखारी में आए तो सही ठहरे। ये कैसा इंसाफ करते हो तुम। इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं और बाल लोग इस पर जरा करते हैं। और याद रखो इस हदीस पर कोई भी ऐसी जरा नहीं है जो जरा मुफस्सर हो। ज़ईफ कहने वाले ने जरा का कोई सबब बयान किया हो। लोगों को कहते हैं बिला दलील तकलीद कर, बिला दलील पैरवी करते हैं। बिला दलील पैरवी को तकलीद कहते हैं और तकलीद शिरक है, बिदत है, फितनों की माजगा है और पता नहीं क्या क्या तकलीद के ऊपर फतवे कसते हैं। अच्छा चलो आओ जरा इस हदीस पर जब तुम जरा करते हो एक मुहद्दिस की जरा पेश करो जिसने अपनी जरा के साथ कोई दलील भी बयान करते हो की हो। तुम इमाम अबू हनीफा का कौल बगैर दलील के आ जाए तकलीद है, मुहद्दिसीन का कौल तुम बगैर दलील के मानते रहो, तुम्हें कोई ना पूछे। इस पर जरा करने वालों सुनो, आज से कई सौ साल पहले हजरत इमाम अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह अलैह हदीस फिक जरा तादील तफसीर के इमाम बिल इत्तिफाक सिका इमाम अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था अगर कोई कहने वाला कहे कि ये हदीस मुनकर है, यानी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु कील उससे कहा जाएगा ओ मा दल्लका अला ज़ालिका, क्या तेरे पास इस पर दलील है कि ये हदीस मुनकर है। फलन तजिद इला ज़ालिका सबीला, तू इस हदीस को ज़ईफ कहने के लिए कोई भी दलील नहीं पाएगा। अहनाफ का मजहब रफ़ुल यदैन में बिल्कुल मजबूत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पहली तकबीर के अलावा रफ़ा यदैन न करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत पहली तकबीर के अलावा रफ़ा यदैन न करना है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत पेश कर दी, सही रिवायत है हज़रत अस्वद से पहली तकबीर के अलावा रफ़ा यदैन नहीं करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शेर खुदा पहली तकबीर के अलावा रफ़ा यदैन नहीं करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहली तकबीर के अलावा रफ़ा यदैन नहीं करते थे। इसलिए मोहम्मद अली मिर्ज़ा का आम लोगों को धोखा देते हुए ये कहना कि
رفع دین کا ترک سب سے پہلے تابعین نے کیا، یہ بالکل دھوکہ اور فراڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اس دھوکے باز کے دھوکوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔